Development of Drosophila, first cleavage, superficial cleavage ആണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ zygotic nucleus, several mitotic divisions നടന്ന് ആ divisions ഒക്കെ തന്നെ nucleusന്റെ division ആണ്, that is happening at the central portion of the egg and thereby produce 256 nuclei, and this much of nuclei is produced after 8th division, and it takes 8 minutes also. And these nuclei then migrated to the peripheral region of the zygote, and then again the mitosis continues, but the rate is highly reduced. During the 9th division, from this number of nuclei, 5 nuclei reaches the surface of the posterior pole. Posterior pole like 5 nucleus idinagattunnu move ചെയ്തു വരും. And this nuclei become enclosed by cell membrane. And this is this will generate as the pole cells that give rise to the gamete of the adult. Adultinte gamete ആയിട്ട് form ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള nucleus അല്ലെങ്കിൽ cells ആണ്, അതിനെ pole cells എന്ന് പറയും. Now it is called pole cells because of the nuclei surrounded with the cell membrane. അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് pole cell എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ posterior region-ലാണ് ഈ pole cells വന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് arrange ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ സെല്ലുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? The nuclei become divide. 10th cycle-ൽ വീണ്ടും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും 4 ഡിവിഷൻസും കൂടെ ഒക്കെ വരും. ഇതിന്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ 10th ഡിവിഷനിൽ 10th ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിൽ 10th സൈക്കിളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എനർജിഡ്സ്. എന്താണ്? ദ ന്യൂക്ലിയൈ that is surrounded with എന്താണ്? Number of micronuclei, microtubules and microfilaments, and this is the atmosphere for the formation of the cell. After some more cycle, these nuclei completely reaches the peripheral region of the cell, and there it surrounded with the cell membrane. Now the energid is called, or it is the nuclei plus associated cytoplasmic island, that is together known as energids. That is happening at the 10th cycle. Then 11th cycle, that is also very important. During the 11th cycle, there we can see a special process that is called Midblastula transition. After 13th cycle, cell membrane around each nuclei create cellular blastoderm. So before to this formation of this cell membrane around the nuclei, the cytoplasm or the blastoderm is called syncytial blastoderm. It is called syncytial blastoderm. That is because of the absence of the cell membrane around the nuclei. And at the 13th cycle, cell membrane formed around the nuclei, and it leads to the creation of cellular blastoderm. And this is called the cellular blastoderm. Now it is called cellular blastoderm because of the presence of or the formation of cell membrane around the nuclei. Now the cells arranged on the on the peripheral region in a single layer, and we can see the yolk that is inside the single layer. That means that is at the center. The yolk is now at the center. Means the yolk, the single layer that is around the yolk. And this cellular blastoderm that is formed within 4 hours after the fertilization, having 6,000 cells. 6000 സെല്ലുകൾ
ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും സമയം 4 മണിക്കൂർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 4 hours കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 6000 സെൽസ് ഉണ്ടാകും. ഈ 6000 സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? സെല്ലുലാർ ബ്ലാസ്റ്റോഡേം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയയ്ക്കും ചുറ്റുമായിട്ട് സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്താണ് സെല്ലുലാർ ബ്ലാസ്റ്റോഡേം എന്നൊരു പേര് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് വരെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു? സിൻസീഷ്യൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡേം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയൈ ഗ്രീറ്റ്ലി എൻഹാൻസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറൌണ്ട് 11th cycle. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 11th cycle എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ തൊട്ടാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കൂടും. അത് 11th cycle തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. ഈ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ദിസ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ. ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെസ്സഞ്ചർ RNAയുടെ ഫോർമേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിംബൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്. സോ ദ സെല്ലുലാർ ഡിവിഷൻ ഓർ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയണം. ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ബിക്കംസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മിഡ്ബ്ലാസ്റ്റുല ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം, ഈ പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ, ഈ പ്രോസസ്, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിഡ്ബ്ലാസ്റ്റുല ട്രാൻസിഷൻ. ഒരു ട്രാൻസിഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആരംഭിച്ച് അതിന് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദിസ് ഈസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മിഡ്ബ്ലാസ്റ്റുല ട്രാൻസിഷൻ. ഇത് ഒരു 11th cycle തൊട്ടാണ് ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. See, the next major process, that is gastrulation. After cleavage, the gastrulation, that is the process of formation of 3 germ layers. 3 germ layers. Primordial germ layers എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ primary germ layers എന്ന് നമ്മൾ പറയും. And this results the formation of ectoderm, endoderm and mesoderm. And the gastrulation that is started at the beginning of, at the time of 11th cycle, that is the time of midblastula transition. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് മിഡ്ബ്ലാസ്റ്റുല ട്രാൻസിഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്. മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷന്റെ സമയത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് separates presumptive ectoderm, endoderm and mesoderm. ഈ മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് ഈ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്താണ് ഈ പ്രിസംപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും മീസോഡേമും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു സമയം തൊട്ടാണ്. പ്രിസംപ്റ്റീവ് മീസോഡേം, ഹിയർ about 1000 cells formed during this gastrulation and it is in the mesoderm layer. അപ്പോൾ presumptive mesoderm layer 1000 cells ഉണ്ട്. Ventral midline of the embryo, അതായത് വെൻട്രൽ റീജിയനിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ മിഡിൽ ലൈനായിട്ട് എംബ്രിയോയിൽ ഒരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻവേർഡ് ഫോൾഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ വെൻട്രൽ ഫറോ എന്ന് പറയും. വെൻട്രൽ ഫറോ എന്നാണ് ഇതിന് പേര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെൻട്രൽ റീജിയനിലാണ് ഒരു ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡിങ് നടക്കും. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഫോൾഡിങ്ങിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളയും. വെൻട്രൽ റീജിയനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. വെൻട്രൽ റീജിയൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളയും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫറോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇത് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഫറോ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരും. ഇതിന്റെ ലെയറുകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ 2 ലെയർ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജോയിന്റ് ആയി ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും? ഈ ഒരു ഫറോ ഒരു ട്യൂബായിട്ട് മാറും ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ട്യൂബായില്ലേ? ഈ ട്യൂബ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് രണ്ടും ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഭാഗം ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്യൂബായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ്, ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഈസ് പിഞ്ച്ഡ് ഓഫ് ഫ്രം ദ റിമൈനിങ്
ലെയർ. അതിനകത്തുനിന്ന് അത് പിഞ്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് ട്യൂബായി, then it flattens beneath the ventral furrow, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അത് ട്യൂബായി, പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് എന്താകും? ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇതാണ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? എക്ടോഡേം, വെൻട്രൽ സൈഡിൽ, വെൻട്രൽ എക്ടോഡേം ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പുറത്തായിട്ട്. അപ്പൊ ഫറോ pinches off, becomes ventral tube, then it flattens beneath the ventral ectoderm. Ventral region ectodermal layer ventral region ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം മീസോഡം. ഓക്കെ മീസോഡം. അപ്പൊ ഈ മീസോഡം നമുക്കറിയാം, എക്ടോഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പുറത്താണ്, മീസോഡം മിഡിലാണ്, എൻഡോഡം അകത്താണ്. അപ്പൊ മീസോഡം ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1000 സെൽസ് വരുന്നു. അത് വെൻട്രൽ മിഡ് ലൈനിലുള്ള എംബ്രിയോ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെൻട്രൽ ഫറോ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഫറോ പിന്നെ അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്യൂബ് ആകുന്നു. ഇത് ട്യൂബാക്കി ആയതിനു ശേഷം അത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് എവിടെയാണ് അതിന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്? എക്ടോഡേമിന്റെ വെൻട്രൽ സൈഡില് എക്ടോഡേമിന് അടിയിലായിട്ട് അത് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മീസോഡേം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്ത് വരുന്നത്? എക്ടോഡേം വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിയിലായിട്ടായിരിക്കും എക്ടോഡേം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബിനീത്ത് ദ എക്ടോഡേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇത് റൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ആലോചിക്കും, ഇതിന്റെ തൊട്ട് അടിയിലായിട്ട്, ഏറ്റവും പുറത്ത് എക്ടോഡേം ആണെന്നും അതിന്റെ തൊട്ട് അടിയിലായിട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബിനീത്. അത് വെൻട്രൽ റീജിയനിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഈ എക്ടോഡേം ഏറ്റവും പുറത്താണ്, അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതിനെ മൊത്തം നമ്മൾ ഔട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ ബിനീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വെൻട്രൽ എക്ടോഡേമിന് താഴെയായിട്ട് ആര് വരും? ഈ വെൻട്രൽ ഫറോ ആയിട്ട് വന്നത് അത് ട്യൂബ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെൻട്രൽ എക്ടോഡേമിന് അടിയിലായിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം ഉറയ്ക്കും. ഇതേ സമയം പ്രിസംപ്റ്റീവ് എൻഡോഡേം ഉണ്ട്. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവാജിനേറ്റ് ആസ് 2 pockets, 2 പോക്കറ്റുകളായിട്ട് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് വരും. ആന്റീരിയറും പോസ്റ്റീരിയറും ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ആന്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഓഫ് വെൻട്രൽ ഫറോ എന്നാ പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ വെൻട്രൽ റീജിയനിൽ തന്നെയാണ് ആരെ കൊണ്ടുവച്ചത്? മറ്റേ മീസോഡേമിന്റെ ആ ഒരു ട്യൂബ് വന്ന് ഫോം ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് ഇരുന്നത്. ഇവിടെ അതുപോലെ എൻഡോഡേം, പ്രിസംപ്റ്റീവ് എൻഡോഡേം ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്ത് 2 പോക്കറ്റ് ആയിട്ട് ആന്റീരിയറും പോസ്റ്റീരിയറും എൻഡുകളിൽ, അത് തന്നെ വെൻട്രൽ ഫറോയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് അല്ലെ, എൻഡ് ഓഫ് ദ വെൻട്രൽ ഫറോ, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്ന വെൻട്രൽ ഫറോയുടെ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലായിട്ട് 2 പോക്കറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് എൻഡോഡേമിന്റെ 2 പാർട്ടായിട്ട് വരും എൻഡോഡേം. ദെൻ പോൾ സെൽസ് ആർ internalized. നേരത്തെ പോൾ സെല്ലിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, എന്താണ് പോൾ സെൽസ് എന്ന്. അവിടെ ഒരു 9th സൈക്കിൾ ആയപ്പോഴത്തേക്കും 5 ന്യൂക്ലിയൈ പോൾ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് എവിടെ പോയിരുന്നു? പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഈ പറയുന്ന പോൾ സെൽസ്. These are internalized and the embryo bends to form the cephalic furrow. പോൾ സെൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി. And the embryo bends to form the cephalic furrow. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ആന്റീരിയർ റീജിയൻ ആണ് ഒരു ഹെഡ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരും. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ബെൻഡ് വന്നതിന് ശേഷം എംബ്രിയോ സിഫാലിക് ഫറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പോൾ സെൽസ് ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്തു, അതെവിടെയാണ്? പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ എംബ്രിയോ ബെൻസ് ടു ഫോം ദ സെഫാലിക് ഫറോ. ആ സെഫാലിക് ഫറോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെൻട്രൽ ഫറോ എന്ന് പറയുന്നത് മീസോഡേമിൽ നിന്നുണ്ടായത് താഴെ വെൻട്രൽ എക്ടോഡേമിന്റെ ബിനീത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നീളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പിന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ വന്നത് പോൾ സെൽസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ആ ഗമേറ്റ് ആയിട്ട് വരാനുള്ളത് അത് ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്തു. ഇനി ആന്റീരിയർ റീജിയന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെഫാലിക് ഫറോ അവിടെ സെഫാലിക് ഫറോ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. എക്ടോഡേം ആൻഡ് എൻഡോഡേം മനസ്സിലാക്കണം. ഏറ്റവും പുറത്താണ് എക്ടോഡേം ഉള്ളത്, അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് എൻഡോഡേം ഉണ്ട്. Undergo convergence and extension. What is the meaning of convergence? Means it is the movement of anything. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? സെൽസ് ആണ് അല്ലെ. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സെൽസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ്
to one side. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, one point, ഒരു റീജിയനിലേക്ക് ഡിഫറെന്റ് റീജിയനിൽ നിന്ന് സെൽസ് വന്ന് ഒരുമിച്ച് കയറുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലം, അതാണ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻഡോഡേമിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അണ്ടർഗോ കൺവേർജൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. അത് കൺവേർജ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, അല്ലെ? മൈഗ്രേറ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ മിഡ് വെൻട്രൽ ലൈൻ. അത് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത്? മിഡ് വെൻട്രൽ ലൈനിലേക്ക് അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. മിഡ് വെൻട്രൽ ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന റീജിയൻ തന്നെയാണ്. And this form the germ band. It is very important. Germ band. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതാണ് പിന്നത്തെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോയുടെ ബോഡി ആയിട്ട്, സെൽസ് ദാറ്റ് വിൽ ഫോം ദ ട്രങ്ക് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ ആക്ച്വൽ എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോയുടെ ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇതാണ്. ഏത്? ജേം ബാൻഡ് ആണ്. ഇത് എന്തായിരുന്നു ഈ ജേം ബാൻഡിന്റെ ഒറിജിൻ? എങ്ങനെയാണ്? എക്ടോഡേം ആൻഡ് എൻഡോഡേം. ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് ഒരുമിച്ച് കൺവേർജ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മിഡ് വെൻട്രൽ ലൈനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ട്രങ്ക് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ. ഈ ജേം ബാൻഡ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ എംബ്രിയോയുടെ ട്രങ്ക് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ജേം ബാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി. അപ്പൊ ഈ ജേം ബാൻഡ് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലേക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. എൻഡ് ഓഫ് ജേം ബാൻഡ് ഫോർമേഷൻ. ഈ ജേം ബാൻഡ് ഫോർമേഷന്റെ അവസാനം, അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയതിന്റെ അങ്ങ് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കത്തില്ലല്ലോ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിൽക്കുമല്ലോ. അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ അത് നിൽക്കും, അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് നിൽക്കും, ഇലോങ്ങേഷൻ നിൽക്കും. ദ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് posterior larval structures located immediately behind the future head region. ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു cephalic region-ൽ ഒരു എന്താണ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അവിടെ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ജേം ബാൻഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനി posterior larval structures located immediately behind the future head region. Head region-ന്റെ പുറകിലായിട്ട് എന്താണ്? ലാർവൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ലാർവയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ വരേണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ, പോസ്റ്റീരിയർ ലാർവൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ആ ഭാഗത്ത് വരേണ്ട പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ വരേണ്ട ലാർവയുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തു വരുന്നത്? ബിഹൈൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഹെഡ് റീജിയൻ. ഹെഡ് റീജിയന്റെ പുറകിലായിട്ട് അത് ഫോം ചെയ്തു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ജേം ബാൻഡ് ഫോർമേഷൻ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നിലച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ലാർവൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തു തുടങ്ങി. ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ബോഡി സെഗ്മെന്റേഷൻ. ഈ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ കണ്ടു തുടങ്ങും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോഡിയുടെ സെഗ്മെന്റേഷൻസ്. വി നോ ദ Drosophila is come under insecta. It is come under the arthropoda. So the body is divided into several compartments. So that type of body segmentation will start this time onwards. അല്ലേ? ഈ സമയം തൊട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ സെഗ്മെന്റേഷൻ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. ഡിവൈഡിങ് ദ എക്ടോഡേം ആൻഡ് മീസോഡേം, നോട്ട് എൻഡോഡേം. എക്ടോഡേമും മീസോഡേമും ഇതിനകത്ത് ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടും. അത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് റീജിയൻ, മീറ്റിംഗ് പോയിന്റുകൾ, പല പല മീറ്റിംഗ് പോയിന്റുകളായിട്ട് വരും, പല പല കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിട്ട് വരും. അതിനെ ബോഡി സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അപ്പിയർഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം. ഈ സമയത്തോട്ട് അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഹെഡ് റീജിയന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ലാർവൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്ന അതേ സമയത്ത് തൊട്ട് തന്നെ ബോഡിക്ക് സെഗ്മെന്റേഷനും ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. Germ band then retracts and the prospective posterior segments into the posterior tip of the embryo. അപ്പോൾ ഈ germ band പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? റിട്രാക്ട് ചെയ്യും. കൺട്രാക്ട് അല്ല, റിട്രാക്ട്. ഇപ്പൊ ഉൾവലിയുന്നതിനാണ് റിട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വലിഞ്ഞു വന്നിട്ട് prospective posterior segments into the posterior tip of the embryo. ഈ പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട്? പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ടു ദ പോസ്റ്റീരിയർ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ. പോസ്റ്റീരിയർ ടിപ്പ്, എംബ്രിയോയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ടിപ്പായിട്ട് ഈ സെഗ്മെന്റ്, പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് മാറും. പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് ഇൻ ടു പോസ്റ്റീരിയർ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ. അപ്പൊ എംബ്രിയോയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ടിപ്പായിട്ട് ആര് മാറി? ഈ പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് മാറി. അപ്പൊ അതാണ് ജേം ബാൻഡ് റിട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ.